پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو اسلامیت اور پاکستانیت یعنی پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوشی کی خبر تھی، یہ تھوڑی سی مجھے تو تکلیف دہ خبر لگ رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صاحب، یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا، نعرہ لگا کے لیا، اور اس کا آئین ہم نے بنایا، اس میں اسلامی شقیں ہیں، دستور ہیں، وفاقی شرعی عدالت ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں الحمدللہ اس پہ فخر ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کبھی کسی جماعت سے کبھی کسی جماعت سے کوئی شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ دینی مدارس کو بند کر دو، یہ پتہ نہیں قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، یہ داڑیاں، یہ مولوی، یہ مسجد. اب تازہ جو بات کی ہے، پتہ نہیں کیوں کی ہے، کیسے کی ہے، کیا دل میں آئی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں خورشید شاہ، ان کا جو کلپ بہت سے لوگوں کی اذیت کا باعث بنا. وہ کہتے ہیں کہ مدارس سے ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، ہم نے مولوی بننے سے بچانا ہے، ہمیں مدارس سے دور ہونا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں اسکول بنانے ہوں گے، ہمیں کیا کرنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ویسے ان مدارس کا قصور ہے کیا جو لوگ اتنے ان سے پریشان رہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو مدارس ہیں نا، اس میں پہلی تو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین جو قائم ہے وہ مدارس کی وجہ سے قائم ہے. اللہ اکبر، بہت بڑا کام. اور یہ دین کی امت کے اندر جو دین کی بقا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ نے مدارس کے ذریعے سے لیا. لیکن اس کے ساتھ یہ دوسری بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف آج کی بات نہیں ہے، تاریخ میں بھی ہر دور میں مدارس حکومتی اثر سے آزاد رہے. یعنی سرکاری سرپرستی کے بغیر انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. ہمیشہ جو کام ہوا ہے یہ سرکاری سرپرستی کے بغیر ہوا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا آپ اپنے بالکل ابتدائی دور کی باتیں دیکھ لیں، اور جب یہ دور تدوین تھا، علوم کی تدوین کا دور دیکھ لیں، جب یہاں پہ مدارس کا آغاز ہوا ہے وہاں سے دیکھ لیں، پھر بر صغیر کے اندر دیکھ لیں، اور آج تک دیکھ لیں، تو یہ سارے کے سارے جتنے مدارس ہیں یہ حکومتی سرپرستی میں انہوں نے کام نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے نجی سطح پر کام کیا. ابتدائی طور پر حلقے قائم ہوئے اور وہ ہر شخص کا ایک اپنا علمی حلقہ ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مدارس کی شکل ہوئی، اور آج تک یہی چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومتی جو بھی عہدیدار ہیں ان کی اپنے جو ذہنی سطح ہے یا ان کا اپنا جو ذہنی اپروچ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان مدارس کے کام سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. لہٰذا وہ اپنا ان پٹ وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں. اس سے اگرچہ مدارس کو فرق نہیں پڑتا، نہ مدارس کی ورکنگ کو کبھی فرق پڑا ہے. تاریخ میں بھی ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے مدارس کے خلاف کام کیا ہے، ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے مدارس کے ساتھ اس کی مطابقت میں کام کیا ہے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو اور نیگیٹو حکومت کا رویہ رہا. آج تک یہی صورتحال رہی. اب جب ہم پاکستان کی خصوصی طور پر صورتحال دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایسے لوگ بھی کہتے پائے گئے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جہالت کی فیکٹریاں، ماضی قریب کی بات ریکارڈ پہ ہیں، ایسی بات ریکارڈ پہ ہیں. اب یہ کہا گیا کہ جناب یہ ان کو عوام الناس کو اس سے بچانا ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ کی سطح پہ ہمیشہ ایک فارمل ایجوکیشن کا سسٹم قائم کیا گیا. اس فارمل ایجوکیشن کے سسٹم کا کبھی بھی فوکس اسلام نہیں رہا، چاہے اس میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہو. میں اسلامیات کا طالب علم ہوں اور اسلامیات کا استاد ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام وہ بنیادی حقیقت ہے جس کا ہر مسلمان کے ساتھ تعلق ہے، اور ہر مسلمان کی زندگی میں اسلام کی ضرورت ہے. جب آپ اسلام کو اسلامیات بنا کے پڑھا رہے ہیں تو اسلام کا زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ایک مضمون ہے، وہ ایک مضمون ہے. لہٰذا اس کو آپ یونیورسٹی میں پڑھائیں، آپ اس کو اسکولوں کالجوں میں پڑھائیں، لیکن اس کا زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. زندگی کے ساتھ جیسے اسلام کا تعلق تھا یا آج تک انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ زندگی کے ساتھ تعلق ہے، وہ صرف اور صرف مدارس میں کیا جا رہا ہے. اور اس کو اس روایت کے ساتھ جڑا رکھنے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں علمی روایت ملی ہے، صفہ سے جو روایت چلی، جو صفہ سے روایت چلی ہے، اس کے ساتھ جڑا رکھنے میں مدارس نے تو کردار ادا کیا ہے. بے شک. لہٰذا ٹھیک ہے، جن لوگوں کو یہ خیال ہے، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں جن کو مدارس سے چڑ ہے، وہ اپنا نکاح خود پڑھاتے ہیں. وہ نکاح ہو یا نہ ہو، وہ اپنے جو جنازے ہیں وہ خود پڑھا لیا کریں، وہ اپنے معاملات سیدھے کر لیں. اس لیے کہ مولوی کو پروفیشن تو نہیں ہے،
मौलवी तो हर शख्स की ज़िंदगी में इस्लाम होना चाहिए, हर शख्स को पता होना चाहिए कि पैदाइश से लेकर मौत तक के कितने दीनी मसाइल हैं और हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। खुर्शीद शाह साहब ने अगर ये बात की है तो उनको ख़ुद पता होना चाहिए कि पैदाइश से लेकर मौत तक क्या मामलात करने हैं, और जब किसी जगह इमामत करने की ज़रूरत पड़े तो उनको ख़ुद इमामत करनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतना दीन पड़ा हुआ होना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे देखें, आपने बात की, कितनी ऐसी मिसालें हैं, सीनियर तरीन हमारे वज़ीर, सीनियर शख्सियात, किसी को सूरह इखलास नहीं आ रही, किसी को जनाजे को वो जब जाते हैं ये नहीं पता कि वो सजदा करें तो कांटा चुभता है कि नहीं चुभता, मतलब ये मालूमात है दीनी इनकी। दीनी फ़िक्र और दीनी अमल के एतबार से बिल्कुल इनकी कोई हैसियत नहीं है, और फिर वो बात करते हैं दीन के ऊपर और मदारिस के ऊपर, जबकि मदारिस ने तो वो खिदमत सर अंजाम दी है कि उम्मत को शुक्रगुजार होना चाहिए मदारिस का। ये बेचारे खैरात के और सदका खैरात से चीज़ें लेकर लोगों के असहाब खैर के ताउन से, ये बिल्कुल प्राइवेट लेवल पे लोगों ने ये इसको चलाया है और आज तक चला रहे हैं। ये तो उम्मत के ऊपर मदारिस का बड़ा एहसान है। डॉक्टर साहब मुल्क पे एहसान है, मुल्क पे शरह बढ़ा रहे हैं, इतने लोगों को वसाइल मुहैया कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि सबसे बड़ी NGO सबसे बड़ी NGO, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि इस सारी बात के बावजूद ये कहना कि मदारिस जो हैं वो 100% ठीक कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी कमी कोताहियाँ उनके अंदर हैं, तमाम इदारों में, तमाम अब ज़ाहिर है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अगर आपका ख्याल ये हो कि आप इनसे जान छुड़ा के किसी मेन स्ट्रीम अपने फॉर्मल एजुकेशन को ठीक कर लेंगे, और उनका ख्याल ये मौलवियों से जान छुड़ाने की ज़रूरत है, मौलवियों से बचाने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को इस्लाम से बचाने की ज़रूरत है। ये एक बिल्कुल गैर इस्लामी सोच है। सेकुलर सोच और होती है। सेकुलर सोच ये है कि अपने किसी भी शोबा ज़िंदगी को मज़हब से जुदा कर लेना। किसी भी वक्त आपकी मर्ज़ी है, आप कहें कि मेरी ये जो बात है इसका ताल्लुक़ मज़हब के साथ नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे शोबा ज़िंदगी को अलग कर लेना, ये तो एक ऐसी लादीनियत, और इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इर्रिलीजियोसिटी, एक ला मजहबियत की सोच है कि आपका ख्याल ये है कि आप बिल्कुल हर तरह के दीन से अलग हो जाए और जुदा हो जाए। हाँ ठीक है, अगर आपका ख्याल ये है कि आपने दुनिया में किसी को खुश करने के लिए या अपनी दुनियावी ज़िंदगी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि मदारिस से अपने आप को बचा लें, तो ठीक है बचा लें, लेकिन अपनी आखिरत की फ़िक्र कर लें। ये वो लोग हैं जो आपको आपकी आखिरत की फ़िक्र भी दिलाते हैं और दीन का इल्म भी देते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये वो फ़र्ज़ किफ़ाया है जो पूरी उम्मत का फ़र्ज़ किफ़ाया ये लोग अदा कर रहे हैं। जैसा कि सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ हिस्सा तो लाजिमन होना चाहिए किसी भी कौम में जो दीन सीखे और फिर दूसरे लोगों तक अपने भाइयों के पास, अपने अहले महल्ला के साथ और अपने पूरे जो उनकी कौम है, मिल्लत है, वलियुनज़िरू कौमहुम इदा रजाऊ इलैहिम, वो अपनी कौम को तहसील इल्म के बाद पलटें अपनी कौम और कबीले की तरफ, तहसील इल्म के बाद अपनी कौम को डराएं। कोताहियाँ होंगी उलमा के अंदर, उलमा के किरदार में कोताहियाँ होंगी, उलमा के इल्म के अंदर कोताहियाँ होंगी, लेकिन उस कोताहियों का ये मतलब नहीं है कि आप मदारिस के ख़िलाफ़ इस तरह से बात करनी शुरू कर दें। और जो लोग ख़ुद जाहिल हैं और दीनी फ़िक्र से बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग इस तरह की बात करेंगे। और वो जो अरबी का एक मक़ूला है कि अन्नासु आदाउ लिमा जहलु, लोग जो हैं जिस बात के बारे में नावाकिफ़ होते हैं वो उसके दुश्मन होते हैं, उसके बारे में मुखालफत की बात करते हैं। तो मैं मशवरा ये दूंगा अपने इस पैगाम पाकिस्तान के तवस्सुत से, अगर ये हमारी बात खुर्शीद शाह तक पहुँच जाए तो उनको चाहिए कि किसी मदरसे में दाखिला ले लें, ताकि उनको कम से कम दीन की बुनियादी फ़िक्र तो आ जाए। और वो फ़रीज़ा जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, उतना दीन का इल्म हासिल कर लें और फिर इनको मदारिस की अहमियत भी समझ में आएगी, और फिर इंशाअल्लाह इस तरह की बात इनके न जहन में आएगी न इनकी ज़ुबान से निकलेगी। इंशाअल्लाह नावाकफ़ियत है जी, बिल्कुल नावाकफ़ियत है, वरना जनरल मुशर्रफ ने जो बात की वो वाकफ़ियत की बुनियाद पर की थी कि देखिए ये जो मदारस का हल्का है, आप आज रो रहे हैं अपनी मईशत को, बुरा हाल है सियासतदानों का और लोगों का, हर शोबे में गिरावट है, लेकिन ये मदारस अल्लाह ताला का कितना शानदार तोहफ़ा है इस कौम के लिए। कितने कौम के बच्चे जो ना जाने क्या बनते जाके, क्या उनकी तरबियत होती, इन्होंने ले लिया, बेचारों के कपड़ों का ये बंदोबस्त करें, उनकी तालीम का ये बंदोबस्त करें, उनकी किताबों का ये बंदोबस्त करें, और पढ़ा लिखा के ये कौम को दे दें कि ये लोग, और ये यूनिवर्सिटियों में भी जा रहे हैं, ये आला कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं
جا کے ہماری آرمی میں سرو کر رہے ہیں، نیوی میں سرو کر رہے ہیں، فورسز میں سرو کر رہے ہیں، مختلف اداروں میں سرو کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو؟ تو میرا خیال ہے کہ بالکل یہ درست بات ہے کہ اپنی ذرا معلومات اگر ٹھیک کر لی جائیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ادارے کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ